حامدا ومصليا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أينما يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة صدق اللہ العظیم۔ ابھی ہمارے درمیان مہمان مکرم حضرت قاری امجد رحمانی صاحب بہت ہی پرمغز لب و لہجے کے ساتھ یاد موت، فکر آخرت پر روشنی ڈال رہے تھے۔ حقیقت کے اعتبار سے یہ لمحہ تقریر سننے سنانے کا نہیں ہے، بلکہ ایسے حالات پر ہم سبوں کو ایک جائزہ لینا ہے، ایک سبق لینا ہے کہ جانے والے جاتے جاتے یہ پیغام دے کر کے جاتے ہیں کہ اے لوگو، آج میری باری ہے، کل تیرا نمبر آئے گا۔ علی جناب الحاج مرحوم محمد مستقیم انصاری صاحب اللہ کے پیارے ہو گئے۔ کسے معلوم تھا کہ وہ گھر سے نکلے تھے سفر کے لیے؟ کسے معلوم تھا کہ وہ سفر آخرت کو روانہ ہو جائیں گے؟ انسان کی زندگی ہوا میں رکھے ہوئے چراغ کے مانند ہے۔ انسان کی زندگی ہوا میں رکھے ہوئے چراغ کے مانند ہے۔ اگر وہ صبح کو بجھ جائے تو جوانوں کو موت آ جاتی ہے، اگر وہی چراغ شام کو بجھ جائے تو بوڑھوں کو موت آ جاتی ہے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ موت ایک اٹل حقیقت ہے۔ انسان کہتا ہے کہ وقت گزر رہا ہے، لیکن وقت گزرتے گزرتے انسان خود گزر جاتا ہے۔ اسی کو شاعر نے کیا خوب فرمایا کہ ایک ہی کام سب کو کرنا ہے، ایک ہی کام سب کو کرنا ہے، یعنی جینا ہے اور مرنا ہے، ایک ہی کام سب کو کرنا ہے، یعنی جینا ہے اور مرنا ہے۔ رہ گئی بات رنج و راحت کی، رہ گئی بات رنج و راحت کی، یہ فقط وقت کا گزرنا ہے، یہ فقط وقت کا گزرنا ہے۔ کفن کے ملنے میں شک تو کیا جا سکتا ہے، کفن کے ملنے میں شک تو ہو سکتا ہے، لیکن موت کے اندر شک نہیں پایا جا سکتا۔ موت ایک اٹل حقیقت ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اگر موت کو حکومت کے ذریعے ٹالا جا سکتا، اگر موت کو حکومت کے ذریعے ٹالا جا سکتا تو فرعون کو کبھی موت نہیں آتی۔ اگر موت کو دولت کے ذریعے ٹالا جا سکتا تو قارون کو کبھی موت نہیں آتی۔ اس زمانے کا سب سے بڑا مالدار شخص، لیکن اسے بھی موت کے دامن میں جانا پڑا۔ اگر موت کو دواؤں کے ذریعے ٹالا جا سکتا تو حکیم جعلی نوز کو کبھی موت نہیں آتی۔ اگر موت کو حکمت و دانائی کے ذریعے ٹالا جا سکتا، اگر موت کو حکمت و دانائی کے ذریعے ٹالا جا سکتا تو حضرت لقمان علیہ السلام کو کبھی موت نہیں آتی۔ اگر موت کو محبت کے ذریعے ٹالا جا سکتا، ایک شوہر کے سامنے بیوی کا انتقال نہ ہوتا، بیوی کے سامنے شوہر کا انتقال نہ ہوتا، اولاد کے سامنے ماں باپ کا انتقال نہ ہوتا، ماں باپ کے سامنے اولاد کا انتقال نہ ہوتا۔
اگر موت کو محبت کے ذریعے ٹالا جا سکتا تو جو ماں باپ دنیا میں لانے کا ذریعہ بنتے ہیں اولاد، اس اولاد کو چھوڑ کر کے ماں باپ کبھی نہیں جاتے۔ جس اولاد کے لیے ماں باپ نہ جانے کہاں کہاں جاتے ہیں، کیسے کیسے در کو اپنے سر کو جھکا دیتے جا کر، اس اولاد کے لیے انسان کتنی قربانیاں دیتا ہے۔ اس اولاد کو چھوڑ کر کے ماں باپ چلے جاتے ہیں، ماں باپ کے سامنے اولاد چھوڑ کر کے چلے جاتے ہیں۔ اگر موت کو محبت کے ذریعے ٹالا جا سکتا تو ماں باپ کے سامنے اولاد کا انتقال نہ ہوتا، اولاد کے سامنے ماں باپ کا انتقال نہ ہوتا، شوہر کے سامنے بیوی کا انتقال نہ ہوتا، بیوی کے سامنے شوہر کا انتقال نہ ہوتا۔ اگر موت کو علم کے ذریعے ٹالا جا سکتا تو علماء کو کبھی موت نہیں آتی۔ اگر موت کو نبوت کے ذریعے ٹالا جا سکتا تو نبیوں کے دروازے پر موت دستک نہیں دیتی۔ اگر موت کو نبوت کے ذریعے ٹالا جا سکتا تو ہم سب کے آقا و مولا جناب رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر موت نے آ کر کے اعلان نہیں کیا ہوتا۔ آپ کے دروازے پر دستک ہوتی ہے، حل ادخلک فی بیت، کہ کیا میں آپ کے گھر کے اندر داخل ہو سکتا ہوں؟ اندر سے بیٹی فاطمہ آواز لگاتی ہے کہ جاہل گوار کہیں کہ میرے ابا کی جان جا رہی ہے اور تجھے اجازت کی پڑی ہوئی ہے۔ کون آواز دیتی ہے؟ آقا دو عالم علیہ السلام کی پیاری بیٹی، لاڈلی چہیتی بیٹی، جنت کی عورتوں کی سردار، جنت کے نوجوانوں کے سردار حسن و حسین کی امی جان، پیارے آقا علیہ السلام کی پیاری بیٹی فاطمہ، وہ آواز دیتی ہے جاہل گوار کہیں کہ میرے ابا کی جان جا رہی ہے، تجھے اجازت کی پڑی ہوئی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام بے ہوش تھے، ہوش میں آ گئے اور فرمایا کہ بیٹی فاطمہ تو کس کو گوار بتا رہی ہو؟ بیٹی فاطمہ تو کس کو جاہل بتا رہی ہو؟ یہ تو وہ فرشتہ ہے کہ جو آج تک کسی سے اجازت نہیں طلب کیا ہے، یہ تو تیرے ابا کے دروازے کا احترام ہے جو اجازت لے کر کے اندر آنا چاہتا ہے۔ یہ تو تیرے ابا پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کا احترام ہے کہ دروازے پر کھڑے ہو کر کے اجازت لے کر کے اندر آنا چاہتا ہے، ورنہ یہ فرشتہ آج تک کسی سے اجازت نہیں مانگا ہے۔ اندر تشریف لائے، جب تشریف لائے علماء فرماتے ہیں کہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے پردہ تان دیا۔ آج ہمارے گھروں میں کیا ہوتا ہے؟ کسی کا انتقال ہوتا ہے، بے پردگی کا ماحول، 40واں کے موقع پر عورتیں بے پردگی کے ساتھ، لیکن نبی پاک علیہ السلام دونوں جہاں کے سردار امام کائنات فخر موجودات کا آخری وقت ہے، نبی پاک علیہ السلام کی روح مبارک کو نکالنے کے لیے ملک الموت آتا ہے، لیکن بیٹی فاطمہ پردہ تان دیتی ہے، پردہ تان دیتی ہے اور عرض کرتی ہیں اے ملک الموت تیری جو مرضی آئے کر لے۔ ملک الموت نے کہا اے پیارے نبی کی پیاری بیٹی فاطمہ تو نے پردہ کیوں تان دیا؟ اس وقت پیاری بیٹی فاطمہ نے کہا کہ ملک الموت روح کا نکالنا تیرا کام ہے، روح کا نکالنا تیرا کام، اور پردہ کرنا محمد مصطفیٰ کی بیٹی فاطمہ کا کام ہے۔ سبحان اللہ، وہ فاطمہ جس فاطمہ کے متعلق امام کائنات نے ارشاد فرمایا کہ بہت سارے ایسے جنازے ہوں گے جس جنازے کے اندر جتنے لوگ جائیں گے اتنے نامہ اعمال اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جائیں گی،
नमाजियों की बरकत से, नमाजियों की बरकत से मैयत की बख्शिश होती है। लेकिन आका फरमाते हैं मेरी बेटी फातिमा वो फातिमा है कि इनके जनाजे में जो जो शरीक होगा उनकी मग़फ़िरत हो जाएगी। इनके जनाजे की नमाज में जो जो शरीक होगा उनकी मग़फ़िरत हो जाएगी। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह मुबारक को निकाला जाने लगा। इंसान की रूह कहाँ से निकाली जाती है? अंगूठे से, पाँव से शुरू किया जाता है और उसके आँख से रूह निकलती है। क्यों? इसलिए कि इंसान अपने पाँव से दौड़ करके भाग ना सके। और इंसान के आँख से रूह क्यों निकाली जाती है? ताकि इंसान अपनी बेबसी देखे कि मेरी रूह निकल रही है, मेरी मौत आ रही है, लेकिन मैं भाग नहीं सकता, मैं दौड़ करके कहीं जा नहीं सकता, मैं मौत से बच नहीं सकता। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह मुबारक निकलते निकलते घुटने मुबारक तक पहुँचते हैं। सीरत इब्ने हिशाम के अंदर लिखा है कि आपके रूह मुबारक को अंगूठे मुबारक से निकाला जाने लगा। निकलते 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 घुटने मुबारक तक जब पहुंचते हैं तो आका फरमाते हैं कि मलकुल मौत मुझे तकलीफ हो रही है। इससे क्या पता चला कि रूह निकलते वक्त जब हमारे आका को तकलीफ होती है तो हमें कितनी तकलीफ। आका ने क्या फरमाया कि मलकुल मौत मुझे तकलीफ हो रही है। मलकुल मौत ने फरमाया कि वो मेरे प्यारे आका, मेरा तकलीफ देने का कोई इरादा नहीं, मेरा तकलीफ देने का कोई प्रोग्राम नहीं, फिर भी आपको तकलीफ हो रही है। ओ मेरे प्यारे आका मैं क्या करूं? उस वक्त आका ने फरमाया ऐ मलकुल मौत तुझे जो तकलीफ देनी है। क्या फरमाया? क्या है मलकुल मौत तुझे जो तकलीफ देनी है आज मोहम्मद मुस्तफ़ा को दे ले, कल मेरी उम्मत को परेशान न करना। अल्लाहु अकबर। तुझे जो तकलीफ देनी है आज मोहम्मद मुस्तफ़ा को दे ले, कल मेरी उम्मत को परेशान न करना। ऐ लोगों, हमें शर्म आनी चाहिए, हमें गैरत आनी चाहिए। उस नबी की वफा देख और अपनी जफा देख। हमें तो उस नबी की सूरत से प्यार नहीं, हमें तो उस नबी की सीरत और किरदार और अखलाक से प्यार। ये मौत तो आकर के रहेगी। हाजी साहब चले गए, कल नमाजी साहब चले जाएंगे, परसों इमाम साहब चले जाएंगे, कल कोई और जाएगा, सबका नंबर आएगा। ये मौत तो तोहफा है। आका ने इरशाद फरमाया कि तोहफतुल मुमिनिल मौत, ये मौत तो मोमिन का तोहफा है। इससे घबराना नहीं चाहिए, इससे परेशान होना नहीं चाहिए, वावेला नहीं मचाना चाहिए, गिरेबान को नहीं चाक करना चाहिए, अपने बालों को नहीं नोचना चाहिए। बल्कि ऐसे मौके पर कुरान कहता है अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जब तुम्हें कोई मुसीबत पहुंचे तो कह दो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आगे कुरान अल्लाह ने फरमाया कुरान मुक़द्दस के अंदर इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अगर तेरे साथ कोई मुश्किल आ जाए तो सब्र कर लो, सब्र करने वालों के साथ अल्लाह होता है। एक मौका ऐसा आया कि आका के घर में चिराग जल रहा है। चिराग जलते जलते हवा का झोंका आया, चिराग बुझ गया। आका ने पढ़ दिया इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आका ने पढ़ा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि वो मेरे प्यारे आका, ये दुआ तो किसी के इंतकाल पे पढ़ी जाती है, आपने पढ़ा चिराग के बुझ जाने पर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये दुआ तो किसी के इंतकाल पे पढ़ी जाती है। ओ मेरे प्यारे आका, आपने ये दुआ क्यों पढ़ी चिराग के बुझ जाने पर? आका ने फरमाया कि मोमिन के लिए चिराग का बुझ जाना भी मुसीबत से खाली नहीं है। मोमिन के लिए चिराग का बुझ जाना भी मुसीबत से खाली नहीं है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब चिराग बुझ जाए तो अल्लाह के लाडले नबी का फरमान है कि कह दिया जाए, कुरान का हुक्म है कि कह दिया जाए
इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। लेकिन जब किसी की जिंदगी का चिराग बुझ जाए, किसी के शौहर की जिंदगी का चिराग बुझ जाए, किसी के बाप की जिंदगी का चिराग बुझ जाए, किसी की औलाद की जिंदगी का चिराग बुझ जाए, ऐसे मौके पर क्या कहना चाहिए? तो कुरान कहता है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बुजुर्गों, दोस्तों, जिनके माँ बाप दुनिया में मौजूद हैं उनकी कद्र कर ली जाए। यहाँ जितने लोग बैठे हैं अक्सर व बेशतर के माँ बाप बूढ़े हो चुके हैं और यहाँ इतने चेहरे हमारे नज़र आ रहे हैं, इनमें से भी अक्सर लोग बूढ़े हो चुके हैं। मैं अपने नौजवानों को यह पैगाम देना चाहता हूँ कि अगर माँ बाप आपके मौजूद हैं घर के अंदर, उनकी खिदमत की जाए, उनका एहतराम किया जाए, उनके तकाज़े को पहचाना जाए, उसके तकाज़े का ख्याल रखा जाए। ये माँ बाप बहुत बड़ी दौलत है, बहुत बड़ी दौलत, इतनी बड़ी दौलत कि आका ने फरमाया अला अन्नल जन्नत तहत अक़दामिल उम्महात। ऐ लोगो सुनो, अगर तुझे दुनिया के अंदर जन्नत तलाश करनी है तो माँ के कदम में लेट जा, तुझे जन्नत मिल जाएगी। और आगे आका ने फरमाया कि बाप जन्नत का दरवाज़ा है। एक सहाबी ने आका की खिदमत में आकर के अर्ज़ किया कि वो मेरे प्यारे नबी, मैंने मन्नत मानी है कि अगर मेरा फला काम हो जाएगा तो मैं जन्नत के दरवाजे को चूमूंगा। अगर मेरा फला काम हो जाएगा तो मैं जन्नत के दरवाजे को चूमूंगा, लेकिन अभी मेरा इंतकाल नहीं हुआ है, मेरा इंतकाल होगा। मेरे इंतकाल के बाद पता नहीं मेरे जन्नत में जाने का नंबर कब आएगा। ओ मेरे प्यारे आका, मैंने मन्नत मानी है कि मेरा फला काम हो जाए तो मैं जन्नत के दरवाजे को चूमूं। आका ने फरमाया कि क्या तेरे अब्बा मौजूद हैं? क्या तेरे अब्बा हुजूर मौजूद हैं? सहाबी रसूल ने फरमाया कि जी या रसूल अल्लाह, मेरे अब्बा मौजूद है। आका ने फरमाया कि जा अपने बाप की पेशानी चूम ले, अपने बाप की पेशानी चूम ले, जन्नत का दरवाजा चूम लेगा। अपने बाप की पेशानी चूम ले, जन्नत का दरवाजा चूम लेगा। इसलिए हजरात, जिनके माँ बाप चले गए हैं आप उनके लिए दुआ करते रहें, उनके हक में दुआए मग़फ़िरत करते रहें। चंद आयत करीमा पढ़ करके जब मौका मिले उनके नाम पे इसाले सवाब कर दिया करें। और जिनके माँ बाप दुनिया में मौजूद हैं, बहुत बड़ी दौलत मौजूद है, बहुत बड़ी नेमत और रहमत मौजूद है, आप उनकी खिदमत करें, उनका एहतराम करें, उनके तकाज़े का ख्याल रखें। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको इन सब बातों पर अमल करने की तौफीक इनायत फरमाए। मरहूम आली जनाब अलहाज मुस्तकीम अंसारी साहब की कब्र को नूर से मनव्वर फरमाए, आला इल्लियीन में जगह नसीब फरमाए।